22h sur Télé Djibouti. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Bonne fête de l'Aïd al-Fitr à toutes et à tous. Voici les titres qui vous seront développés dans cette édition. Djibouti a célébré donc l'Aïd al-Fitr aujourd'hui. Le chef de l'État a pris part à la prière collective. Et à l'instar de Djibouti, le reste du monde musulman a également célébré l'Aïd al-Fitr sous les restrictions de Covid-19. Bonsoir à tous et bonne fête à toutes et à tous. À l'instar du reste du monde, la République de Djibouti a célébré ce dimanche 24 mai l'Aïd al-Fitr, une célébration de l'Aïd qui survient alors que sévit dans notre pays et le monde entier la pandémie du coronavirus. Et c'est tôt ce matin que les fidèles ont convergé vers les sites de prière aménagés et les mosquées dans l'ensemble du pays. Et dans la capitale, plusieurs sites aménagés ont accueilli les fidèles pour la prière de l'Aïd al-Fitr. Et donc le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens WARF a pris toutes les dispositions drastiques pour le respect des gestes barrières et de la distanciation dans les lieux de culte. Et le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pris part à la prière collective de l'Aïd qui a regroupé des officiels dont donc le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens WARF, des simples anonymes au terrain Jama Oulet situé au plateau du Serpent. Ce sont des milliers de personnes qui se sont retrouvées dans la joie et la piété pour fêter ensemble la prière et dans le recueillement la fin du mois béni du Ramadan. وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. صلاة الفجر أجرت الجماعة أجركم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. أيها المسلمون والمسلمات، هذا يوم عيد الفطر المبارك، ولقد شرع الله للمسلمين أن يفرحوا وأن يبتهجوا بإتمام فريضة الصيام وحصول الأجر العظيم بأنهم أدوا هذا الصيام فصاموا نهاره وقاموا ليله وتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والاستغفار. يقول الله سبحانه وتعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أيها الأحبة، هذا عيد الفطر المبارك. في هذا اليوم نفرح في ظروف استثنائية
وعلامة فارقة في تاريخ البشرية. وعنوان هذا الوقت وهذا الظرف هو الحذر والالتزام بالتدابير الوقائية من الجميع للحد من انتشار فيروس كورونا. وبهذا أيها الأحبة تكون أعيادنا بما شرع الله سبحانه وتعالى لنا من الذكر ومن الصلاة ومن الدعاء. أيها الأحبة، إن العالم اليوم يمر في مرحلة استثنائية، في مرحلة انتشر فيها فيروس كورونا. فالحيرة ما زالت سيدة العالم، ولله في خلقه شؤون، ولا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل عباده وهم يسألون عن أعمالهم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهل تساءل العالم عن سبب حدوث هذه الجائحة الكبرى فيروس كورونا الذي لم يشهد العالم له مثيلا من قبله؟ اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا رب العالمين. اللهم انا نسالك الامن والامان في بلدنا وسائر بلاد المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت علينا قادر، اللهم لا تعذبنا فانت علينا قادر، وارحمنا يا رب العالمين. انت اهل العفو وانت اهل المغفره وانت اهل الاحسان يا رب العالمين. اللهم وفق ولي هذا الامر ورئيسه الى كل خير يا رب العالمين. اللهم وفق رئيسنا ولي امر هذا البلد الى كل خير يا رب العالمين. اللهم وفقه يا رب العالمين لما فيه مصلحه البلاد والعباد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم كن له معينا يا رب العالمين والناصرا يا حي لما فيه مصلحه البلاد والعباد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا، اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ظاهرها وباطنها يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من البرص ومن الجنون والجذام وسيء الاقسام. اللهم انا نعوذ بك من شر الاشرار وشر الاخبار وشر الامراض وشر الفساد وشر كل ذي شر لا نذير شره وشر كل دابة انت اعلم مناسياتها ان ربي على صراط مستقيم. اللهم نسالك رحمتك الواسعه التي وسعت كل شيء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. تعودوا الى بيوتكم والتزموا بهذه الآداب والتدابير الوقائية، فهذا العيد عيد استثنائي ولله الحمد والشكر وله الفضل والمجد. Ambiance similaire dans les autres communes de la capitale qui ont également accueilli la prière collective de la Eid al-Fitr, comme ici dans la commune de Boulaos. C'est le site du stade Gouled qui a accueilli donc la prière collective et les centaines et des centaines de fidèles musulmans qui sont venus donc célébrer la fin du mois béni du Ramadan. تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا شهر الفضيل فلن تنتهي العبادات والطاعات. وإن كان المسلمون انتهوا من صيام شهر رمضان فهم موصولون بصيام 6 من شوال والاثنين والخميس ويوم عرفة وعاشوراء وأيام الليالي البيض من كل شهر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين واجعلهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين.
Et enfin, troisième et dernier site qui a accueilli donc la prière collective en ce jour de célébration de la Eid al-Fitr, c'est le site de Balbala. La prière s'est déroulée donc dans une bonne ambiance. Tous les fidèles portaient donc des masques et la distance barrière était respectée, comme on le constate donc sur ces images. Et donc plusieurs fidèles se sont dirigés tôt ce matin pour la prière collective de la Eid al-Fitr. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بهم فسواها ولا يخاف عقباها مساجدي قلوبتين ويفحلين جمعنا إلى الجمعوية أن تدريني عن كم مقرين لكن إلهي هو السميع سبحانه وتعالى قليه لا ينكل قادي سنيني انت عن كم وغل من غي إلهي وحولي فاتقوا الله ما استطعتم إلهي دهر مقاقب سبحانه وتعالى كسوع لما إلهي وإنت سنينا كوك إلهي كحفظه أيام إلهي وإنت سنينا سبحانه وتعالى يا رحمن كعب أيام وإنت سنينا. Et le président de la République, Ismaël Marguelé, a, comme à l'accoutumée, à l'avènement de la Eid al-Fitr, exprimé ses vœux de santé, de bonheur et de prospérité à ses compatriotes. Je forme le souhait que la Eid al-Fitr soit pour nos concitoyens un couronnement réussi à l'intense piété et recueillement spirituel auquel ils ont l'habitude de s'assigner durant le mois béni du Ramadan, a déclaré le chef de l'État dans ce vœu à la nation. Le président de la République a tout d'abord émis l'espoir d'un prompt rétablissement à ses compatriotes malades et celui d'un rapide accès au circuit économique à ceux qui sont en proie aux précarités. Il mit ensuite à profit cette occasion pour exprimer ses sincères remerciements et l'expression parfaite de sa reconnaissance à l'ensemble de nos compatriotes engagés au premier front dans la lutte contre la pandémie du coronavirus sous nos cieux. La nation djiboutienne n'aura de cesse, a-t-il indiqué, de garder dans sa mémoire collective le dévouement sans faille dont on fait preuve donc le personnel de santé pour protéger et soigner notre population contre les méfaits du coronavirus. Je souhaite, a poursuivi le numéro 1 djiboutien, tout autant rendre hommage à nos forces armées de sécurité et à l'ensemble d'autres départements engagés de près ou de loin dans le combat salvateur de notre société contre cette maladie redoutable, a conclu le chef de l'État. Et le président de la République s'est entretenu dans la soirée d'hier au téléphone avec le roi du Royaume d'Arabie Saoudite et gardien des lieux saints, Sa Majesté Salman Ben Abdulaziz Al Saoud. Au cours de l'entretien, le président Guelleh et le roi Salman se sont mutuellement souhaités santé et bonheur et formé chacun des vœux de plus grand développement et prospérité au peuple de l'autre. Le chef de l'État djiboutien et le gardien des deux lieux saints ont ensuite mis à profit cet échange pour évoquer ensemble les relations d'amitié et de coopération existant entre les deux pays et les deux peuples. À ce sujet, les deux dirigeants ont convenu d'œuvrer au renforcement des liens déjà privilégiés et stratégiques qui existent entre les deux nations sœurs. Et le président de la République et le roi saoudien ont par ailleurs dédié un autre volet de leur entretien à la pandémie du coronavirus et aux modalités de coopération technique et de solidarité auxquelles les deux pays doivent souscrire au vu d'une plus grande protection des populations des deux nations. L'échange entre les deux dirigeants s'inscrit dans le cadre des contacts périodiques et occasionnels du chef de l'État djiboutien avec les dirigeants des pays frères et amis. Et le chef de l'État djiboutien continue par ailleurs de recevoir les messages de vœux d'Aïd al-Fitr émanant de la part de ses homologues chefs d'État et de gouvernement des pays frères arabes et musulmans. Dans leur télégramme, les dirigeants musulmans ont formé tous des vœux de santé et de bonheur au président de la République ainsi que davantage de progrès et de développement au peuple djiboutien. Et ils ont fait aussi état des sentiments fraternels et amicaux de leur société vis-à-vis de la nation djiboutienne. Plusieurs de ces leaders musulmans ont salué le rôle diplomatique de plus en plus prépondérant de Djibouti, notamment au sein des organisations internationales. D'autres dirigeants se sont réjouis quant à eux de l'aptitude à la solidarité dont fait continuellement preuve notre pays pour apporter assistance aux populations de la région fuyant souvent les guerres et les conflits à répétition
bénédiction. Puisse Dieu épargner les nations du monde des méfaits du coronavirus. Peut-on également lire sur certains de ces messages envoyés au chef de l'État, l'émir du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, le président égyptien Abdel Fattah Al-Sisi et le roi du royaume du Maroc, Sa Majesté Mohammed VI, font entre autres partie des dirigeants de pays musulmans qui ont fait parvenir des messages de félicitations au président Guelleh à l'occasion de l'Aïd al-Fitr. Et concernant donc la célébration de ces festivités de l'Aïd al-Fitr, une ambiance de l'Aïd al-Fitr inhabituelle, c'était donc le constat ce matin qu'a fait notre équipe de télévision dans les différentes artères de la capitale. Ainsi, près de 2 mois de confinement, les Djiboutiens ont renoué récemment avec la vie en public, en particulier les derniers jours du mois béni du Ramadan. Mais la clôture de ce mois, connu pour ses aspects festifs et conviviaux, où les visites aux proches et la fréquentation des aires de jeux par les enfants ne semble plus prendre le dessus, préserver sa santé restant une priorité en cette période de grande pandémie du Covid-19 dans notre pays et dans le monde entier, c'est que reflètent en tout cas ces images d'une ville quasi déserte, et les Djiboutiens ont changé de comportement pour éviter le déplacement et ont préféré fêter la fête en famille. Les familles ont préféré également rester chez elles pour préserver la santé des siens face à une menace omniprésente dans les rues et ruelles de la capitale. Par ailleurs, les transports en commun sont en arrêt pour cette journée de l'Aïd al-Fitr pour réduire justement le déplacement de ces personnes. Actualité internationale à présent, c'était dans les titres de cette édition, célébration de l'Aïd al-Fitr dans le monde entier sous les restrictions de Covid-19. Les musulmans du monde entier marquent une célébration unique et particulière de l'Aïd al-Fitr, dont beaucoup sont sous le coup d'un confinement au coronavirus, mais des restrictions moins strictes offrent un répit aux fidèles dans certains pays malgré les craintes d'une montée en flèche des infections. Cette fête, l'une des plus importantes du calendrier musulman, marque la fin du mois béni du Ramadan et traditionnellement célébrée par des prières à la mosquée et des fêtes familiales. Et par la suite, donc, la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, le 3e site le plus sacré de l'islam, ne sera ouvert aux fidèles qu'après l'Aïd, a déclaré son organe directeur. Au Liban, la plus haute autorité religieuse sunnite a annoncé la réouverture des mosquées uniquement pour les prières du vendredi. Les fidèles seront toutefois soumis à des contrôles de température et à des contrôles sanitaires avant d'entrer. Fin de ce journal, merci pour votre très aimable attention. Excellente fête de l'Aïd al-Fitr à toutes et à tous et très bon suite de programme sur Télé Djibouti.